السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید علی، میڈم روحی عبید، ہم اپنے گھر سے انفارمل آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہیں۔ سوال ہے آج کا وہی ڈرگ کوالٹی، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ایک ڈائریکٹ سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور کافی عرصے سے آ رہا ہے ہمارے پاس مختلف انداز سے، اور اس میں ہم اس کا انداز ڈفرینٹ انداز میں ہم اس کا جواب دے چکے ہیں۔ سوال تھوڑا اگریسو ہے کیونکہ ویسا آپ اچھے ایکسپلین کرتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے سوال لکھتی ہوں، آپ اس پہ کمنٹ کر دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی دوائیں بنتی ہیں وہ لوگ کھا رہے ہیں، صحت یاب بھی ہو رہے ہیں، ہم آپ بھی کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں وہی دوائیں آتی ہیں۔ جو کمپنی کے پروفیشنلز دوا بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کمپنی کے مالکان ہیں وہ خود بھی کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے والدین کو بھی کھلاتے ہیں، اور پاکستان کا سسٹم، ہسپتال سب اسی پہ چل رہا ہے۔ تو یہ دوائیں بیرون ملک، فار ایگزامپل یو ایس میں ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہو پاتی، کیا وجہ ہے؟ تو اس پہ کمنٹ کر دیجیے۔ اچھا، یہ بڑا پیچیدہ موضوع ہے اور ہم کئی بار اس پر عمومی الفاظ میں گفتگو کر چکے ہیں، اور سائنس کے لیے بڑا لیتھارجک ہے اس پہ گفتگو کرنا، لیکن بہرحال آج تبصرہ کرتے تھے، پہلے بھی کئی بار تبصرہ کر چکے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے پاس ایک اسپتال ہے، اس کا نام ہے آغا خان یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل۔ آپ کے پاس ایک اسپتال ہے، اس کا نام ہے جناح پوسٹ میڈیکل گریجویٹ سینٹر۔ اگر آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہو کہ دونوں میں کہیں جگہ علاج کروا لیں، تو پھر آپ کی چوائس آغا خان یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل ہوتی ہے۔ صحت مند تو دونوں جگہ سے لوگ ہو رہے ہیں، اس طرح دوا کی کوالٹی ناپی نہیں جاتی۔ پھر ایک اور سوال کے اندر حصہ ہے کہ جی آپ بھی یہی دوا کھا رہے ہیں، بھائی ہم پڑھ بھی یہیں سے رہیں، ہمارے پاس آپشن اویلیبل نہیں ہے نا۔ اگر میرے پاس آپشن اویلیبل ہو کہ ایک طرف کانچی یونیورسٹی ہو، دوسری طرف ہمارے پاس فرض کر لیجیے MIT ہو، اور دونوں جگہ میرا داخلہ ہو، سیم پیسے لگ رہے ہوں، تو پھر میں MIT میں جاؤں گا۔ تو آپشن اویلیبل نہیں ہے، تو جو آپشن اویلیبل نہیں ہے تو جو کچھ بھی اویلیبل ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ آئیے، دوا کی جو بات ہے نا کہ وہ ہمارے انٹرپرینیور بھی کھا رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، تو اس طرح دوا کی کوالٹی ناپی نہیں جاتی۔ دوا کی کوالٹی ناپنے کے لیے جو پیمانے دنیا نے دسترس کیے ہیں وہ طے ہیں، اور اسی پیمانے کی بنیاد کے اوپر دوائیں دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری دواؤں سے لوگ مرے نہیں، ہماری دواؤں سے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں آ رہا ہے، تو بھائی جو آپ کا ناپنے کا انداز ہے، دنیا کا یہ انداز نہیں ہے۔ دنیا کے لیے دوائیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ پھر آپ کا یہ کہنا بار بار کہ جی ہم جتنا دوا ہے اس سے زیادہ دوا ڈال دیتے ہیں، ایکٹیو انگریڈینٹ، ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ ایکٹیو انگریڈینٹ ڈالنے کا مطلب کوالٹی نہیں ہے کہ پورا ڈالا تو ہم نے کوالٹی کی دوا بنائی ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم پورا ڈالتے ہیں، تھوڑا سا اوپر سے بھی ڈال دیتے ہیں۔ میں نے اسی لیے اس بات کو بھی آگے بڑھا دیا۔ تو یہ کوالٹی نہیں ہے۔ کوالٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں ناپنے کے، وہ اسی انداز سے ناپا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں تو یہ بہت ہی اچھا جو ہے کام کر لے گا، تو بھائی بندر کے بھی 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں۔ آپ کو جو پہلے میں بڑا صفاقی سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ بندر کو اور انسانوں کے درمیان میں 2 ہاتھ اور پاؤں سے پہچانیں گے، اور اس کی بنیاد پر آپ نے چیف ایگزیکٹو لگانا ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے چیف سائنٹیفک آفیسر لگانا ہے، تب تو ہو گیا کام۔ اگر آپ نے جس بنیاد پر کوالٹی ناپ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں پروڈکٹ جتنا ڈالا ہے اتنا ہے یا نہیں، بھائی یہ ایک معمولی سا ایٹریبیوٹ ہے۔ آپ نے جو انگریڈینٹ ڈالا ہے وہ اس کے اندر ہے، پورے شیلف لائف تک رہے گا، اس میں کوئی امپیورٹی تو نہیں جا رہی ہے، اس میں کوئی آلودگی تو نہیں آ رہی ہے، اس میں کوئی وائبل کاؤنٹ تو نہیں بڑھ گیا ہے، اس کے اندر کوئی ٹاکسیسٹی تو پروڈیوس تو نہیں ہو رہی ہے، اس کی جو پوٹینسی ہے وہ سسٹین کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، وہ باڈی کے اندر جا کے ریلیز ہوگا یا نہیں ہوگا، کس اسپیڈ سے ریلیز ہوگا، وہ کلینکل رسپانس دے گا یا نہیں دے گا۔ یہ ہے امپورٹنٹ مسئلہ۔ آپ کے پاس جو لیول ہے سوچنے کا، کانشیسنس کا، وہ امپیریل ہے، آپ کو بہت اوپر لے کے جانا پڑے گا۔ آپ کے پاس جو پروسیجرز ہیں وہ بہت امیچیور ہیں، دیکھیں سوچنے کے انداز سے کہ بھی ہم دوا بنا رہے ہیں، لوگ صحت مند تو ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے صحت مند ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی جو مر گیا ہمیں کیسے پتا کہ ہماری دوا سے مر گیا؟ ہمیں تو آج تک کوئی اطلاع ہی نہیں ملی مرنے کی، نہ کوئی ہماری دوا فیل ہوئی ہے لیبارٹری میں جا کر۔ تو بھائی آپ کا کوئی بھی فارمیسی کا بچہ، میڈیسن کا بچہ، انجینئرنگ کا بچہ، کوئی فیل نہیں جاتا باہر، وہ سب پاس ہوتے ہیں، لیکن باہر والے اس کے باوجود ان کا امتحان لیتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہم نے پڑھا کے پاس کیا ہے 3 GPR دے کر اور 3.5 GPR دے کر، وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ سائنٹیفک ورلڈ ہے۔ تو چونکہ اس میں تو چوائس موجود ہے کہ اس میں وہ آپ کی اور کاسمیٹک امپروومنٹ کر لیں چلے جائیں گے،
दवा के लिए नहीं है कि वो आपकी दवा ले लें, वहाँ जाके रीवर्किंग करें या उसके ऊपर कोई ऐड करें, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं ये गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ। अब मैं ये सवाल आगे आपके सामने रखती हूँ कि चलिए हम अब अमेरिका की बात कर देते हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड की बात कर देते हैं। तो उनके यहाँ एक दवा बन रही है, कई कंपनियाँ बना रही हैं और तमाम जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है कि वो कंपेटिटिव स्पेसिफिकेशन से पूरा उतरती हैं, सब क्वालिटी की हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं। तो अगर इनमें से आपको फर्ज करें 6 या 7 कंपनियां एक दवा बना रही हैं, एक ही जेनेरिक जी, एक ही जेनेरिक, तो अगर आपको इसमें से चूज करना हो कि कौन सी क्वालिटी की है, मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल को करना हो, पेशेंट को करना हो एज ए कंज्यूमर, या डॉक्टर को करना हो, नर्स को करना हो, तो किस तरह से मतलब उसको आप करेंगे, सेलेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, दवा जो प्रिस्क्राइब तो डॉक्टर्स करेंगे, डिस्पेंस फार्मासिस्ट करेंगे। तो अगर पेशेंट ने कोई बातचीत करनी है तो वो इन दोनों से एडवाइस लेंगे, फर्स्ट तरह से जेनेरिक चेंज भी करनी है। अब इनके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, फार्मासिस्ट के पास, डॉक्टर के पास या सोसाइटी के पास, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अमेरिका का अंदाज़ जो है ना बड़ा मेच्योर अंदाज़ है। देखिए, आपकी जो पुरानी हिस्ट्री है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, एतमाद बिल्ड करती है। अब मैं आपको मिसाल दूँ, देखिए मैं भी ड्राइविंग करता हूँ, बेटा भी ड्राइविंग करता है। बेटा हो सकता है मुझसे अच्छी ड्राइविंग करता है क्योंकि उसने अपनी उम्र से ड्राइविंग करना सीख लिया, हमने तो बड़ी उम्र पे जाके सीखा। लेकिन उसके बावजूद मैं अगर बैठा होता हूँ, बेटे को तनकीद कर रहा होता हूँ कि भाई हल्का चलाओ, इंडिकेटर दो, क्यों? क्योंकि एक पूरी मेरे पास एक मेच्योर लाइफ है, पूरा एक एक्सपीरियंस है। तो जिस ऐसी कंपनीज जिनके पास पूरी एक मेच्योरिटी है, किस चीज़ की मेच्योरिटी? क्वालिटी को समझने की मेच्योरिटी, कॉन्शियसनेस के इम्प्रूवमेंट की मेच्योरिटी। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे मामूली से इग्नोरेंस से, नेग्लिजेंस से, कल्चरल डिफेक्ट से, कल्चर के अंदर कंप्रोमाइज़ करने से आवाम को क्या असर पहुंचेगा। मसलन कोई गलती हो गई, आपने इग्नोर कर दी। आप देखिए ना, बड़ी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में हम तो बहुत अच्छी कंपनी उसको भी ए ग्रेड देते हैं और हर कंपनी को ए ग्रेड दे रहे होते हैं। तो यही ए ग्रेड देने वाली कंपनी की दवा से लोग मर गए थे ना, 150 लोग मर गए थे। तो एरर तो हुआ था ना। अब वो एरर ओमिशन था, कमीशन था, सिस्टम मेच्योर था नहीं था। तो FDA मेच्योरिटी देखेंगे आप। हाँ, FDA एक नया प्रोग्राम लेकर आई है, उसका नाम है क्वालिटी मेच्योरिटी प्रोग्राम। तो वो मेच्योरिटी देखती है कि मेच्योरिटी कितनी है आपके सिस्टम की, और वो मेच्योरिटी देखने के लिए उसने मैथमेटिकल फिगर्स बनाए, यानी कि मैट्रिक्स कि आपका मैट्रिक्स क्या है। मैथमेटिकली ऑब्जेक्टिवली देखते हैं कि भाई कितनी दवा आपने मार्केट में की, कितनी कंप्लेन आई, कितना टेस्टिंग के दौरान फेल हुई, फेल के बाद आपने कितना उनमें से जो है वो रीटेस्ट किया तो सही हो गई। इस तरह वो देख रही होती है, पूरा मैथमेटिकली आपके सिस्टम को, प्रोसेस को खंगालती है। और इसके अलावा भी बात बता दूँ कि प्री इंस्पेक्शन और पोस्ट इंस्पेक्शन और फिर सर्विलेंस इंस्पेक्शन, फिर सर्विलेंस टेस्टिंग, फिर वो रिस्क बेस्ड जो है वो आपका रेगुलेटरी एक्शंस रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी रिव्यूज, ये सब कुछ करने के बाद ऊपर से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करती है, कहाँ से API आ रहा है, कहाँ से फिनिश गुड आ रहा है। उसके बाद जाके अपने सिस्टम को मेच्योर करती है। और जो जितना मेच्योर है, अब तो आने वाले दिनों में देखिएगा FDA पब्लिक करने जा रही होगी कि ये कंपनी का सिस्टम कितना मेच्योर है। दोनों दवा क्वालिटी की है, मगर मेच्योरिटी ऑफ द कंपनी जो है वो उसकी हिस्ट्री की बुनियादों के ऊपर, कंप्लायंस हिस्ट्री, साइंटिफिक हिस्ट्री, उसकी बुनियादों पर डेवलप होता है। तो उस पर हम अलग कर सकते हैं कि कौन कितना मेच्योर है, क्वालिटी सिस्टम कितना मेच्योर है, तो कितना वो रिलायबल होगा। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इस तरह फिर फैसला करना इस सूरत में आसान होगा। बहरहाल वो मशवरा करें डॉक्टर से, पेशेंट भी नहीं। अभी तो पाकिस्तान में तो ये बहुत पीछे वहाँ पे रैंकिंग सिस्टम बनने जा रहा है। वो जो भी रैंक है वो पब्लिक कर देंगे कि जी इसका ये रैंक है क्वालिटी का, और जिस तरफ वो जा रहे हैं, और वो ट्रांसपेरेंसी है, ओपननेस है। इस तरह लोग आगे बढ़ेंगे और मेच्योरिटी जो देखे रहे, कॉन्शियसनेस लेवल का मेच्योरिटी देखी जाए, ऑब्जेक्टिविटी देखी जाए, और साथ साथ जो है वो आपका जो क्वालिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको ऑब्जेक्टिवली उसको अलग। ये बहुत ही इनफॉर्मल हमने गुफ्तगू की है, इसमें ना साइंटिफिक नुक्ते बहुत कम हमने जोड़े हैं। इनफॉर्मल गुफ्तगू है, जिस तरह हम देखते हैं, जिस तरह एक आम आदमी समझते हैं। दवाएँ एक ही कंपनी की, मुख्तलिफ कंपनी की एक ही दवा दस्तियाब है, तो जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री, जिसका सिस्टम काबिल एतमाद होगा, वो हमारे लिए उसको हम कह सकते हैं कि वो बेहतर दवा होगी, अगर मवाज ना करें तो। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि सवाल का जवाब मिला होगा और आइंदा भी गुफ्तगू जारी रखेंगे ड्रग क्वालिटी पे। लेकिन ये जो इस तरह की गुफ्तगू है ना, इस तरह के सवाल, बहुत सवाल को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर हम इग्नोर कर दें तो समझ लें कि हम उस पर जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। ये भी उनमें से एक सवाल था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।